الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bihururikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang. Hari ini hari Senin tanggal 18 Muharram 1447 Hijriah bersamaan dengan tanggal 14 Juli 2025 Miladiah. Mari bersama kita melaksanakan salat zuhur berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini telah kita dengarkan kumandang azan oleh muazin Al-Ustadz Haji Zainal Arifin, dan salat zuhur akan diimami oleh Al-Ustadz Kemas Haji Andi Syarifuddin MAG. Serta dilanjutkan cawi sorotin ba'da salat zuhur bersama guru kita Al-Mukarram Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi dengan pembahasan akhlak tasawuf kitab Nasaih Ad-Diniyah. Untuk ketertiban dan kenyamanan dalam beribadah, para jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya, dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah kami sediakan. Serta kami menghimbau kepada para jamaah untuk berniat itikaf ketika memasuki masjid dan dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الله أدمها بين السماوات والأرض وجعلنا من الصالحين أهلها سووا صفوفكم فإن تشهد الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا إله إلا الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له حمد يحيي ويميت قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له حمد يحيي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يحيي قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد يحيي ويميت قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد لا إله إلا الله وحده لا شريك له قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كاف مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبركات وبعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حب وسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارزقنا رزقا جديدا وعمرا طويلا وملا كثيرا وخيرا قريبا وشرا بعيدا وولدا صالحا وعملا مقبولا وتجارة لم تبور يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أبن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بالعالمين آمين آمين اللهم بحق الفاتحة سر الفاتحة يا فارج الهم يا كشف الغم يا من عباده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala hadrati Sayyidina wa Habibina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahlil baitihi wa sairil anbiya wa likulli minhum wa sahabati ajma'in khususar khulafa ar-rasidin sadatina Abi Bakar, Umar, Utsman wa Ali wa baga syarah basyara bil jannati mal arwah sayyidah Ahmad Zahra sayyidah Abu Kharijah al-Kubra wa sayyidah Aisyah radhiyallahu anha Hasan Maulana Sayyidina Abbas bin Hamzah bin Abdullah bin Abbas wa jami' ahli al-badr wal uhud wal hudabiyah jami' ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maduriyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum sayyidina Muhammad Rahman bin Isa wa sayyidina Ali bin Abi Khalid Samsana bin Mugadda Muhammad bin Ali Ba'alawi jami' sadatina Ali Abi Ali Husain Ibrahim wa jami' ibadillahi salihin masyarikal ali ila maghribiha wa jami' masyayikhna fid din thumma khususan sahabat hadzal kitab al-imam Qalbil Irsyad wa Gisal Ibad wal Bilad al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad al-Haddad wa usulihim wa furu'ihim bian Allah ini darajatin fil jannah wa yanfa'una barakatihim asrarihim anwarihim ulum nafahati fid din wa dunya wal akhirah walidina wa ambatina wa ambatil muslimina ajma'in an Allah tawashahum birahmah wal maghfirah sakirahumul jannah birahmatih bian Allah sedih umurana wa umurul muslimin ya wal ahwalana jal muslimina sanahal bian Allah sabarfa'ana al-bala wal waba wal ghala wal hurub wa zalazil fitan ma dhahara minha ma batan bian Allah bali maqasidana wa maqasid masyayikhina wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ala hadiniya wa fi kulli natin salaha wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Iftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bagat gala Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa arda fi kitab an-Nasadiniyah wal Salamaniyah ila an qala qultu والظاهر أن هذا القلب الأخير وصف قلوب أهل التخليد والتفريد من آمة المسلمين. في الحديث أيضا إن الإيمان يبدو في القلب لمعة بيضاء ثم تزيد حتى يبيض القلب كله وإن النفاق ويبدو في القلب نقطة سوداء ثم تزيد حتى يسود القلب كله. نسأل الله العافية والوفاء على الإسلام لنا وللمسلمين. فمعشر الآباء والأمهات والإخوان والأخوات hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hingga di siang hari yang penuh barokah ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mampu kita melaksanakan salat zuhur berjamaah, mampu untuk kita berzikir dan berdoa, iktikaf dan menghadiri majlis taklim ini mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dosa kedua orang tua kita dan hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita dan sisa umurnya kita mudah-mudahan kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk berbekal di hari esok dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah amin ya rabbal alamin.
Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita suri tauladan bagi kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin wal hadirat mustamina mustamiat rahimakumullah. Melanjutkan di dalam kitab An-Nasaidiyah wal-Salaminiyah masih berkenaan dengan pembahasan Imam Haddad masalah hati manusia yang merupakan sumber daripada kebaikan, juga kalau hati rusak sumber daripada kerusakan. Sebagaimana beliau telah membahas, itu hati itu ada 4 macam. Ada yang hati yang murni, hati yang bersih terpancar cahaya iman, yaitulah hati yang dinamakan hati para anbiya war rasul. Ada hati yang dipenuhi dengan kegelapan dan terbalik, itulah hati orang kafir. Ada yang hati yang tertutup, itu dinamakan hati orang munafik. Dan ada hati yang mana hati tersebut terkandung 2 hal, 2 sisi, yaitu sisi munafik dan sisi iman. Dan itulah dikatakan Imam Haddad, kebanyakan hati orang-orang yang ada di zaman kita sekarang ini termasuk mungkin hatinya kita. Maka beliau menyatakan zahirnya adalah hati yang terakhir ini adalah sifat hati orang-orang yang masih di dalam pergaulannya bercampur dengan masalah keimanan dan kemunafikan. Yaitu hati umumnya umat Islam. Di dalam hadis disebutkan innal iman yabdu fil qalbi lum'ata bayda. Sesungguhnya iman akan nampak di dalam hati itu cahaya, sinar cahaya yang terang. Summa yazidu hatta yabdul qalbu yubayyidu qalbu kullu, hingga cahaya tersebut akan membuat hati itu putih seluruhnya. Wa innan nifaq, dan sifat kemunafikan yabdu fil qalbi nuqtatus sauda. Sifat kemunafikan itu akan menampak di dalam hati, itu ada titik hitam. Summa yazidu hatta yaswaddal qalbu kulluhu, hingga bertambah terus titik hitam ini hingga akhirnya hati menjadi hitam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari penyakit hati ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan iman dan dalam keadaan Islam, dan juga untuk seluruh umat Islam. Wa innama, dan kata Imam Haddad dalam hadis ini, sesungguhnya yazidul iman, untuk menambah iman, cahaya iman dalam hati itu yang membuat hingga hati itu bersih, putih. Apa yang membuatnya demikian? Lum'atal bayda, ini cahaya ini adalah dengan mudawama alal a'malis sholihah, senantiasa beramal soleh, wal iktsari minha ma'al ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, perbanyak amal soleh dengan keikhlasan karena Allah. Nah, di sini akan menambah cahaya tersebut. Cahaya iman itu akan bertambah dengan kita beramal terus hingga akhirnya putih bersih. Itulah para aulia, menjadi orang soleh. Dari mana mereka bisa menjadi orang soleh? Dawam dalam ibadah. Mereka bagaimana dengan kewajiban, sunnah, itulah hati mereka bertambah terang, bertambah bersih dengan ibadah. Tidak ada cara di dalam untuk menguatkan keimanan itu adalah kecuali dengan amal soleh. Enggak, surah Al-Asri sering kita baca Al-Asri. Dari kecil diajarkan oleh mu'alim dulu. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Setelah iman dan amal soleh. Karena menguatkan keimanan dengan amal soleh. Dalam hadis ini berkenaannya dengan terangnya hati dengan amal soleh. Terus beramal lama-lama berkembang hingga jadi putih, bersih hati seorang.
Adapun sifat kemunafikan di dalam hati, wa amman nifaq fa ziyadatuhu bil a'mali sayyi'ah. Sifat munafik ini akan bertambah karena perbuatan yang jahat, lawan daripada amal soleh, amal sayyi'ah. Amal yang jahat ini akan menambah hati itu akan hitam. Nuqtatus sauda tadi, titik hitam. Akan bertambah itu dengan amal jahat. Mintarkil wajibat, meninggalkan kewajiban. Apa yang berkenaan dengan meninggal kewajiban? Ada irtigabil muharramat, atau melakukan yang haram. Apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala lakukan itu akan titik hitam terus. Akan hingga akhirnya hitam pekat hati seseorang itu. Ini terkikisnya keimanan. Jadi orang yang keluar dari keimanan itu awalnya adalah maksiat yang dilakukan. Titik hitam hati itu terus akan bertambah sampai gelap, hilang keimanan. Mana imannya hilang? Orang yang gak ada murtad, dia keluar dari keimanan karena memang hatinya tadi sudah dipenuhi maksiat, hitam, titik hitam. Nah itu makanya hati-hati kita. Hati-hati, jangan remehkan maksiat sekecil apapun. Ini akan mengembangkan sifat munafik dalam diri kita. Kita sadari belum iman kita secara murni, belum. Masih ada kita ini sifat munafik. Kekhawatiran kita masih ada. Jika mereka orang-orang yang beriman, yang sempurna keimanannya, itu seperti sahabat Nabi SAW. Mereka ibadahnya semangat ibadah. Jangankan maksiat, yang makruh sekalipun mereka jauhi, itu sudah hatinya itu bersih, jago. Ibarat kemarin jelaskan rumah gitu, kalau bersih, sekecil apapun kotoran jangan sampai kotor. Ada orang menjaga kebersihan rumahnya, debu beda ada debu cepat dilap. Ada rumahnya kadang-kadang ada sampah biasa baik. Kotoran biasa baik. Nah itu orang-orang yang menjaga itu sekecil apapun yang makruh mereka jauhi. Ajar mereka di antara mereka mengucapkan ma fa'altu makruh wala hamamtu bihi. Aku tidak pernah melakukan yang makruh dan aku tidak pernah berniat melakukan yang makruh. Kemudian kata Imam Haddad berkenaan dengan hal itu bahwa Nabi SAW bersabda, kama qala Nabi SAW, man aznaba dzanban kita fi qalbi nuqtatus sauda fa in taba suqila qalbu wa in lam yatub zada zalika hatta yaswadda qalbu. Bidzalika ar-ran alladhi qala Allah taala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nabi SAW dalam sabdanya, apabila seorang melakukan satu dosa, maka diberikan titik hitam di dalam hatinya. Apabila bertobat, fa in taba nuqila qalbuh, dibersihkan hatinya, dilap, dibersihkan lagi hati. Ketika taubat, jadi ada nuqtatus sauda, tobat dibersihkan. Maka tobat itu setiap saat kita istighfar, minta ampun, jangan sampai menyebar ini. Satu kesalahan langsunglah tobat. Satu titik hitam tobat, bersih lagi. Fa'ilam yatub. Nah ini kalau tidak bertobat, itu orang yang melakukan dosa terus menerus walaupun dosa kecil. Tidak bertobat, ya, wa illam yatub zada dzalik, maka akan bertambah titik hitam nih. Belum tobat terus hingga dikatakan hatinya menjadi hitam, hatta yaswadda qalbu, hingga hatinya hitam. Terus tidak bertobat. Makanya orang yang banyak dosa sulit dia untuk bertobat karena memang hatinya sudah hitam. Itu orang-orang yang bertobat itu hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala kalau cinta dunia membersihkannya, dibersihkan dengan cara Allah itu kadang-kadang sulit. Berat di dalam ini, kadang-kadang mendapatkan cobaan, sempitkan itu kadang disempitkan rezekinya untuk membersihkan hati itu. Ibaratnya kalau baju itu kotor itu terlalu banyak,
You harus direndam, disikat, belum bersih rendam lagi, ikat lagi, rinjuk sabun segala macam karena kotornya banyak. Gara-gara diamkan kotoran yang ada. Tapi kalau misalnya ada kotor dikit, debu langsung bersihkan, gampang. Maka orang-orang soleh demikian melakukan. Ada dosa cepat istighfar, minta ampun, tidak nunda lagi. Maka gampang dia, tetap bersih terus. Jadi kalau dibiarkan akan banyak. Itulah yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namakan nuqtatus soda, titik hitam yang menyebar itu. Ar-ron yang Allah Subhanahu Wa Taala di dalam firman-Nya menyatakan, kala bal rona ala qulubihim maka yaksibun. Tidak dikatakan itulah ron, titik hitam, kegelapan yang ada di hati mereka dikarenakan perbuatan mereka. Itu perbuatan maksiat. Itu yang di titik hitam tersebut. Maka dikatakan fala syai'a asyarru wa adharu 'alal insan fid dunya wal akhirah minadz-dzunub. Tak ada yang paling jahat, paling membahayakan seorang manusia di dunia dan di akhirat daripada dosa, melebihi dosa. Dosa sangat bahaya. Itu kalau tidak berdosa, walaupun tidak punya apa-apa, nikmat masih hidup dunia dan akhirat. Sudah banyak contohnya. Imam Sayyidina Abu Hurairah, sahabat Nabi SAW, kadang lapar, tapi senang hidup. Kadang tidak ada makan. Oh, itu sahabat. Tabi'in ada, Uwais Al-Qarni, baju selembar di badan. Tidak beradab dengan manusia sekalipun. Kadang makan ada, kadang tidak. Beliau senang, bahkan ditawari Sayyidina Umar pada saat itu nak minta apa. Karena pesan Nabi SAW, kalau ketemu dengan Uwais bin Amr, kirim salam dari aku, kata Nabi SAW, mintalah kamu doa. Sayyidina Umar menyatakan, wah ini orang istimewa, luar biasa. Sampai Nabi kirim salam, Nabi memerintahkan Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali minta doa. Siapa? Uwais Al-Qarni. Baju selembar di badan. Sikok itulah bajunya. Kalau kita sikok lemari. Ada sikok juga sama. Kadang makan, kadang tidak. Kadang dia wong, kadang dia begawi, ada baik apa baik yang disuruh wong bisa menghasilkan yang halal dia. Tapi sempat bersedekah beliau. Yang beliau dapatkan separuhnya sedekahnya. Kadang makan di sampah. Jadi sampah makanan, ada yang makan layak dimakan. Beliau makan separuh, separuhnya biar sedekah juga. Hidup yang senang ketika ditawari Sayyidina Umar, nak minta apa? Dia kata, tidak, aku cukup sudah. Yang ada dengan aku ini sudah lebih daripada cukup. Ingat bagaimana Allah berikan kesenangan di dalam dirinya, walaupun tidak punya apa-apa. Sudah ada kata, karena hati bersih. Hatinya ini senantiasa dibersihkan terus. Maka kata Imam Haddad, tidak ada yang sangat jahat, sangat membahayakan pada manusia kecuali dosa yang dia lakukan. Makanya kita ada kesusahan karena dosa. Jadi kalau kita sekarang perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Waktu sudah banyak istighfar, kurang berarti. Sama seperti tadi, karena dosa itu ada yang sulit dihilangkan kecuali dengan apa? Harus direndam, harus ini banyak lagi. Kurang banyak lagi sabunnya. Kenapa banyak sabunnya? Ini kotorannya lengket ini. Oh sudah aku sabun nih, beda. Ada wong yang memang dosanya tidak terlalu lengket, tidak terlalu banyak. Istighfar dikit sudah langsung bersih, tenang. Ada harus banyak istighfar. Orang-orang yang menjago dari maksiat, dari dosa, dari makruh, mereka jauh lagi banyak istighfar. Sayyidina Abdullah bin Husain bin Thahir, beliau itu dari kecil amal ibadahnya itu luar biasa. Sampai-sampai waktu itu tidak katik waktu kecuali ibadah. Dan beliau sangat mengagungkan sunnah Nabi SAW sampai-sampai beliau pernah menyatakan, ma fa'altu makruh wala hamamtu bih. Itu dari kecil sudah beliau. Karena memang didikan ibunya, didikan keluarganya, didikan guru-gurunya, hingga mengagungkan sunnah Nabi SAW. Itu dari kecil dijaga oleh ibunya, dua beradik Abdullah dan Thahir namanya. Ini jadi ulama gaul hebat. Masa besarnya beliau nyatakan, aku tidak pernah melakukan makruh, tidak pernah aku berniat melakukan makruh, tidak pernah. Sudah ibunya menanamkan itu, yang hebat itu. Karena pernah suatu hari yang beliau tidak pernah lupa kejadian dan nasihat ibunya. Yang ibunya memberikan nasihat setiap saat itu sholat di masjid. Habis sholat masjid balik katanya.
Salat berjamaah habis itu balik. Dijaga ibunya luar biasa. Tidak boleh bergaul dengan Nabi kecuali untuk keluar untuk solat. Hingga suatu hari beliau solat, ini dua beradik, ada kunjungan ulama di masjid tempat beliau solat ini. Ulama dari luar, kemudian nyingok orang rami, dia bertanya, ada apa ini? Ada ulama berkunjung ke masjid kita ini. Dia akan memberikan apa? Ceramah, ini ulama hebat. Dengar dari orang dia. Ulama dia, apa dia katanya hebatnya? Ini ulama selama 20 tahun tidak pernah minum. Tapi kuat. Oh, ini kan karomah namanya. Tidak pernah minum. Kalau kita tidak minum, badan kita kurus, kering. Tidak pernah minum, sulit kita. Makan tidak minum, selek. Tidak pernah minum, tapi biasa. Nah ini keistimewaan. Padahal memang ulama ini ilmunya luar biasa. Ahli tafsir, ahli hadis, ahli dalam ilmu macam memang ahli beliau. Tapi karena ada keistimewaan beliau ini tidak pernah minum. Hingga terkenalnya tidak pernah minum selama 20 tahun. Makanya orang yang mendengar tadi cerita dengan anak tadi. Oh itu tidak pernah minum selama 20 tahun. Akhirnya karena perintah ibunya balik, ya balik dia. Habis sholat balik. Balik dia. Tinggal kena ulama datang orang tuanya katanya. Perintahnya itu. Habis sholat balik. Paling kalau nak izin, nak keluar lagi, izin lagi. Habis sholat balik. Ya, habis sholat balik. Balik beliau. Ketika balik berceritalah dengan ibunya. Tadi di masjid ramai orang. Kenapa? Ada ulama dari luar datang. Hingga dikatakan banyak orang yang berkumpul di masjid. Dia mendengar tausiah itu ulama itu hebat bu katanya. Kata ibunya hebatnya apa? Ulama itu 20 tahun tidak pernah minum bu. Tapi dia sehat, segar. Ibunya dengar itu, ini bahaya dikatakan bagi anaknya. Yang dia jago anak sedemikian rupa untuk mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada masuk informasi yang hebat itu yang tidak minum. Apa kata ibunya ketika masuk informasi itu banyak? Ini mengganggu anak tersebut. Aku payah mendidiknya mengagungkan sunnah, dapat dari luar, ini dapat dari masjid. Informasinya bahwa yang hebat itu tidak minum selama 20 tahun. Ini kan bahaya bagi pendidikan anaknya. Akhirnya dia nak membersihkan pikiran anaknya tersebut dapat informasi itu kan bahaya informasi ini. Kalau kita sekarang dari HP segala macam informasi anak kita macam-macam. Ada informasi yang salah, nyatukan hebat itu. Segala macam yang urusan yang hayalan-hayalan dianggap hebat. Hebat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanamkan itu akhirnya membersihkan tadi ibunya. Beliau ngambil bayi minum, suruh anaknya pergi lagi ke masjid. Ini air minum. Kasihkan ulama itu. Kasihkan ulama itu. Katakan kepada dia, ibu kirim salam. Dan ibu minta minumlah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam minum. Dan katakan kepadanya, apakah selama 20 tahun itu engkau tidak melakukan yang makruh? Kalau engkau tidak melakukan yang makruh, maka engkau baru hebat. Pesankan itu. Kata anaknya, bu, kalau kami bawa minum, kaki akan dihalangi wong. Katakan baik kalau wong menghalangi kau, minta barokah ulama itu. Kalau bahasa kita ada minta jampian lah, nama budak kecil, wong dua, akhirnya ke masjid lagi ngawak baju minum. Memang betul ketika pada sana maju minum, orang sudah ngomong, untuk apa kau bawa minum? Itu tidak minum bang tu. Ulama itu tidak minum. Akhirnya dia ngomong minta barokah. Oh sudah kasih jalan anak ini, kasih jalan. Dua jalan maju ke depan. Kita maju ke depan injuknya. Apa yang dikatakan ibu yang sampaikannya? Bahwa ibu kirim salam dan ibu ngomong minumlah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam minum. Dan ibu bertanya selama 20 tahun itu apakah engkau tidak melakukan yang makruh? Kalau engkau tidak melakukan makruh baru hebat. Dengar itu dari anak tadi memang ulama yang betul beliau. Tidak ada nak malu-malu. Akhirnya mbaknya dari anak tadi dia minum. Dengan sunnah Nabi baca bismillah, minum 3 kali cara Nabi. Duduknya setelah itu baru beliau ngomong. Bung terkejut kalau noh, katanya tidak minum, ini ngapa minum?
Dia ngomong pada saat itu ulama itu, benar apa kata ibu kedua anak ini. Apa yang disampaikan benar. Yang hebat itu adalah yang tidak pernah melakukan yang makruh. Baru hebat dikatakan. Benar. Kata ibu anak ini. Maka anak tadi kan kembali lagi. Pemikirannya yang bagus. Oh, dah hebat kalau dah minum bagus. Yang hebat itu adalah yang tidak melakukan yang makruh. Semenjak itu dikatakan ini anak teringat terus ini omongan ini, dan juga nasihat ibu yang terus dari kecil tidak pernah melakukan makruh. Maka setelah dewasa, setelah beliau menyatakan aku tidak pernah melakukan makruh dan aku tidak pernah berniat untuk melakukan yang makruh. Tapi amalannya, istighfarnya dikatakan setiap hari 25.000 kali istighfar. Ini tidak pernah melakukan yang makruh. Istighfar mohon ampun kepada Allah 25.000 kali. Kenapa beliau lakukan? Mencontoh Nabi SAW. Nabi SAW maksum Nabi. Tapi Nabi istighfar. Walladhi nafsi biyadi inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yawmin akthar min sab'ina marrah. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan, demi Allah, aku beristighfar dan bertobat kepada Allah setiap harinya lebih daripada 70 kali. Nabi itu maksum. Yang pantas yang istighfar ya kita. Maka kalau kita ngomong kagilah istighfar, nyuntun siapa kita? Nabi, para solihin mereka banyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Tadi dihapus dosa kita ketika kita istighfar. Maka cepat-cepat sangat membahayakan kita dosa ini. Jadi tidak ada dunia dan akhirat yang lebih jahat, yang lebih membahayakan kita daripada dosa, bukan daripada yang lainnya. Kata Imam Haddad ini, dosa adalah wala yukhlas ilaihi su wala yanalu makruh illa min jihatiha. Dikatakan tidak akan ada orang itu bersih, dia mendapatkan suatu kejahatan, mendapatkan sesuatu yang tidak dia senangi kehidupan kita ini, kecuali gara-gara itu arahnya dosa. Tidak ada yang lain. Jadi kalau misalnya kita susah, kita sago, kita ngalami apapun, jingoklah diri kita periksa, pasti ada dosa dalam diri kita. Pasti sudah. Tidak ada yang lain. Jadi jangan kita salahkan, oh ini dikanokan zaman sekarang, zaman ini. Oh dikanokan apalagi nyalahkan mulai, oh ini kano pemerintah. Oh ini kano aturan ini. Tidak, itu kano dosa kita. Udah. Pasti sudah. Kata Imam Haddad, tidak ada dikatakan. Dunia kita ngalami apapun, pasti karena dosa. Jangan kita salahkan orang lain. Jangan salahkan diri kita. Karena alam semesta ini seluruhnya atas kendali Allah Subhanahu Wa Taala. Itu harus yakin keimanan kita. Nah apapun yang terjadi, Allah yang Maha Kuasa. Segala sesuatu itu pasti karena kita. Maka sahabat Nabi SAW, Sidna Umar ibn Khattab zaman beliau ketika pada saat perang sekalipun melawan tidak menang dari orang kafir, bukannya nyalakan orang kafir itu kuat, tidak, jingok dari dalam. Maka ketika pada saat pasukan minta bantuan kepada Sidna Umar cuma ngirim 3 wong, minta 3.000, 3 wong dikirim Sidna Umar. Apa yang kata Sidna Umar? Periksa apa yang mereka tinggalkan. Ternyata meninggalkan siwak. Tidak bersiwak dalam sholat. Kata Sayyidina Umar, perintahkan itu mengerjakannya. Maka ini yang tugas daripada 3 utusan ini karena kesalahan, meninggalkan sunnah, tidak ada menang. Apalagi yang lainnya, karena meniksa dari dalam. Itu untuk umat Islam seluruh ini. Begitu juga pribadi. Apa kesalahan kita ketika kita ngalami ini? Makanya banyak-banyak istighfar. Ada dosa yang kadang-kadang kita tahu, ya tidak tahu. Jangan kita nyalahkan keadaan, jangan nyalahkan wong kano dosa kita sudah. Itu jelas kata Imam Haddad. Tak ada arahnya kecuali dari arah situlah. Kalau Allah Ta'ala wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum. Kata tidaklah yang menimpa kalian suatu musibah kecuali apa yang kalian perbuat. Karena yang berhasil perbuatan kalian. Ya perbuatan berarti dosa kita. Bukan karena yang lain dah. Apa yang menimpa kita karena perbuatan kita. Tidak ada yang namanya perbuatan lain.
Kanu sianu, kanu ini, kanu keadaan ini. Dan fayan bagi lil mu'min ayakuna ala nihayati ihtiras minha, maka seharusnya bagi orang mukmin berusaha semaksimal mungkin menjaga daripada diri jangan sampai melakukan dosa semaksimal mungkin. Tapi ketika tergelincir ya minta ampun. Wa fi ghayatil bu'di anha, harus jauhi, betul-betul jauhi. Nah, sudah kalau berusaha itu, wa in asaba minha syai'an, kalau ternyata melakukan tergelincir dalam suatu maksiat, fal yubadir bitaubah minhu, cepat-cepat taubat, itu intinya. Di dalam kehidupan kita jaga betul-betul, aduk suan pasti jengok periksa diri kita, dosa apa yang kita lakukan, jangan kita nyalakan. Boleh nyalakan keadaan. Karena seluruhnya utusan Allah Subhanahu wa taala, aturan dari Allah Subhanahu wa taala, perlindungan dari Allah, seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala kalau yang mengendalikan alam semesta ini. Salah dari kita. Jangan kurang apa? Kurang istighfar. Kurang kita perhatian dengan dosa, maka jago betul-betul. Kalau tergelincir, cepat-cepat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ta'ala yaqbalu taubata min ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Dia kata, "Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun." Nah, kata Imam Haddad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat dari hamba-hamba. Allah Subhanahu wa taala Maha pemaaf dari kesalahan, dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Kalau kalian tidak bertobat, maka termasuk orang-orang yang zalim. Orang zalim itu orang lakukan dosa. Zalamu anfusahum, mereka telah menzalimi diri mereka. Fa'aradu hali sukhtillahi, hingga dia menyodorkan dirinya dengan kemurkaan Allah bil wuqu'i fi maksiatih, karena terjadinya maksiat. Tsumma bil israr 'alaiha bitarkihi mitauba minha, kemudian dia tidak kalau bertobat, berarti terus-menerus masih melakukan maksiat. Salah mereka itu orang-orang zalim. Ini zalim diri mereka itu. Sedangkan bertobat diperintahkan Allah, allati amarohum rabbuhum biha wa adahum biqubuliha. Sedangkan taubat itu diperintahkan Allah untuk bertobat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk diterima. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan. Maka intinya kita bertobat, cepat-cepat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga dengan majlis taklim ini adalah salah satu cara untuk kita mengampuni dosa. Pengampunan dosa itu didapatkan dari istighfar, didapatkan dari juga berkumpul dengan majlis-majlis seperti ini. Didapatkan juga kita dari amal soleh, wudu, solat, itu juga mengampuni dosa. Nah, mudah-mudahan dengan perkumpulan kita majlis ini Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita. Baik dosa yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, baik dosa besar maupun dosa kecil. Dan Allah Subhanahu wa taala juga ampuni dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang terbaik dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah ma'afata da'ima fid din wa dunyal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.